جا رہے ہیں یہ تو خیر نہیں سو، وہ کونے میں دیکھو رش لگا ہوا ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سلام پھریں گے، اب وہ کھڑے رہیں گے. کھڑے رہنے کے اچھا تھا آدمی مسجد میں بیٹھا رہتا، کوئی تسبیح پڑھ لیتا تو اس کو فوائد ہوتے انشاءاللہ. تو کھڑے رہیں گے بیچارے، اور وہ تشویش اس کے لیے جو بیچارہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا، اور جو کر رہے ہیں شاید ان کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہوگا. وہ بھی شاید دل میں سوچتے ہوں گے یار ان سے 2 منٹ انتظار نہیں ہوتا. تو بس عجیب بات ہے. ابھی یہ نہیں سن رہے ہوں گے کیونکہ ابھی ان کو مسجد سے باہر نکلنے کی ہے. اس سے بعض وہ طبقہ ہوتا ہے، ہر کوئی معتکف نہیں ہے. ہمارے یہاں پورا مدنی عملہ ہے، تو ظاہر جو افطار کی تیاری کرتے ہیں، آفیسز میں کام کرتے ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، تو اسٹاف جس کو کہتے ہیں اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھ کے جاتے ہیں. مگر یہ کہ اتنی رعایت تو ہے ہی کہ وہ دعا میں رک سکتے ہیں، تو دعا کے بعد کھڑے ہوں تاکہ پیچھے مسبوق جو ہوتے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں تشویش بھی نہ ہو اور آپ کو بھی پریشانی نہ ہو. ایک شخص نے طوطا پالا ہوا تھا. طوطا کو اس نے بات چیت کا طریقہ سکھایا ہوا تھا. ایک دن یہ سامان خریدنے جا رہا تھا، سوداگر تھا، بزنس مین تھا. تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تجھے کچھ کام ہے، میں سودا لینے جا رہا ہوں. تو طوطے نے کہا کہ تو فلاں شہر جا رہا ہے، وہاں ایک باغ ہے، اس باغ میں بہت سارے طوطے ہیں، درختوں پہ گھوم پھر رہے ہیں، ادھر اڑ رہے ہیں ادھر اڑ رہے ہیں. ان کو میری طرف سے پیغام دینا کہ تم تو آزادی سے گھوم رہے ہو مگر تمہارا ایک بھائی پنجرے میں قید ہے، کچھ تمہیں پتا بھی ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا، سودا وغیرہ لیا، اس باغ میں گیا تو واقعی بہت سارے طوطے تھے اس باغ میں، گھوم پھر رہے تھے، اڑ رہے تھے، موج کر رہے تھے. تو اس نے زور سے آواز لگائی کہ اے طوطو، تمہارے ایک بھائی نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم تو آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہو، اڑ رہے ہو، اور تمہارا ایک بھائی قید میں، کوئی تمہیں پتا بھی ہے؟ اس نے کہا ہے مجھے کہ وہ جو مشورہ دیں تم مجھے مشورہ دے دینا. اس سے پیغام دیا تھا. تو یہ سنتے ہی ایک طوطا گرا، مر گیا، حضرت گرا. تو وہ چلا گیا. تو جا کر اس کو طوطے نے پوچھا واپسی جب وہ گیا کہ کیا ہوا؟ تو کہا میں گیا اس باغ میں، واقعی طوطے تھے. جب میں نے اس کو تمہاری خبر دی تو ایک طوطا گرا اور مر گیا. یہ سنتے ہی وہ بھی گرا اور مر گیا. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی سوداگر کو کہ یہ کیا ہو گیا، بڑی عجیب کنیکشن ہے. خیر اسے پنجرا کھولا اور مرے ہوئے طوطے کو باہر رکھ دیا. جیسے اس نے باہر رکھا وہ طوطا اڑ گیا، اڑ کے سامنے درخت پر بیٹھ گیا. تو سوداگر کو بڑی حیرت ہوئی. وہ جو بزنس مین تھا بولے یہ کیا ماجرا ہے، وہ بھی گرا تو بھی گرا؟ کہا نا وہ مرا تھا نا میں مرا تھا. تو نے جب اس کو میری خبر دی تو اس نے مجھے میری آزادی کا طریقہ بتایا کہ تو یوں کر تو تجھے یہ پنجرے سے باہر نکال دے گا تو اڑ جائے گا. یعنی اپنی نفس کو مارنا ہوتا ہے تو کئی دنیا کے غموں سے نجات نصیب ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اور مدنی مذاکرے کے انشاءاللہ اس سلسلے میں سوالات، اس کے جوابات، اور انشاءاللہ عز و جل دعائے افطار بھی ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہوتی ہے. تو آپ تمام اسلام بھائی ماشاءاللہ صدر آباد، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان میں ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی روزانہ ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ شاید وہاں کے اسلام بھائی کچھ کوششیں بھی کر رہے ہوں گے، کچھ شہر کے اسلامی بھائیوں کو بھی جمع کرنے کی ان کی کوشش جاری ہوگی. نہیں ہے تو کرنی چاہیے، تاکہ شہر میں بھی کئی ایسے عاشقان رسول ہوتے ہوں گے جو آپ کی دعوت پر آ جائیں گے. یہاں بھی باب المدینہ کراچی میں بھی کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ پیغامات دیں گے تو وہ بھی عصر کی نماز یہیں انشاءاللہ ادا کریں گے، تو انہیں بھی علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ دعا میں بھی شرکت کی سعادت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह। रिसाला ज़ियाई दुरूद सलाम पेज नंबर 2 फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 5। नमाज के बाद हम्दो सना दुरूद और हम्दो सना दुरूद पढ़ने वाले से फरमाया दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1440 से हिजरी के माह रमज़ान मुबारक का आज 5वां रोज़ा है। असर की नमाज पढ़कर आशिकान रमज़ान आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कसीर तादाद में जमा है। मोतकीफ़ीन कसीर तादाद है और मदनी चैनल पर बड़ा रास्त भी हम देखे जा रहे। अब सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊंगी ज़रूरी नहीं, बंद पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे आए माए शाएँ करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैंने एक सवाल पूछना था, ये था कि इफ्तारी की जो दुआ है वो इफ्तारी करने से पहले पढ़नी चाहिए, इफ्तारी करने के बाद? इफ्तार करने के बाद पढ़ी जाए। इफ्तार करने से मुराद ये नहीं कि पेट भर के खा लिया तो अब पढ़े। जैसे पानी का घूंट पी लिया, खजूर खा ली तो अब दुआ पढ़ ले। कोई थोड़ी सी भी चीज अगर निगल ली, थोड़ा सा पानी पी लिया, अलग से नीचे उतर गया तो इफ्तार तो हो गया, अब दुआ मांग ले। ये वक्त कबूलियत का वक्त है ये। अगर इफ्तार से पहले जैसे हमारे यहाँ मांगी जाती है तो यूं तो सारा रमजान हर वक्त कबूल ही कबूल है, लेकिन वो मेन जो कबूलियत की बिशारत आई है हदीसों में, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो तहकीक की है वो यही है कि इफ्तार करने के बाद वो कबूलियत की घड़ी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मेरा सवाल ये है कि जो हमारी फर्ज नमाजें रह गई हैं, कि हम रमजान के अंदर अगर तरावियों की जगह अगर फर्ज नमाजों की कज़ा करें तो वो ज्यादा बेहतर है या तरावियों को पढ़ना ज्यादा बेहतर है? तरावीह पढ़ना सुन्नत मुक्कदा है, बेहतर ही नहीं जरूरी है। और कज़ा नमाज इसके अलावा वक्त निकाल निकाल कर पढ़ते रहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद नवाज अतारी ज़िला रहीम यार खान। प्यारे प्यारे सोहने सोहने अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है, कोई इस्लाम भाई आता है तो आगे से इस्लाम भाई कहते हैं आपकी बहुत लंबी उम्र है, अभी आपको याद किया था आप आ गए, ऐसा कहना कैसा, रहनुमाई फरमा दीजिए। अवामी मुहावरा है, इसको जरा झूठ भी नहीं कह सकते। सच कहने का भी पता नहीं है कोई दलील इसकी, बस वैसे ही है ये जुमला, एक दिल खुश करने वाला। क्या इस पर हुक्म तो लगेगा नहीं कोई। कैसे याद कर रहे थे, याद कैसे कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे? आप कहने वाले ने कह दिया, बाकी अवामी रूमर ही है, पता नहीं याद भी कैसे कर रहे थे, अच्छाई के साथ बुराई के साथ किस तरह याद कर रहे थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अहमद खुर्रम रज़ा तारी मियाँ वाली से अर्ज़ कर रहा हूँ। जब आप बचपन में छोटे हुआ करते थे तो रमज़ान मुबारक का प्यारा प्यारा महीना तशरीफ़ लाता था, आप किस तरह खुशी मनाया करते थे और उस वक्त आप के रोज़े रखने की क्या तरकीब हुआ करती थी? प्लीज़ बच्चों
کو رمضان کے حوالے سے، رمضان کی خوشی اور رمضان کے روزے رکھنے کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ اب ظاہر ہے بچپن میں تو بندہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، چھٹپن بچپن، تو اس میں بچپن ہوتا ہے، اس میں سمجھ تو اتنی ہوتی نہیں ہے. رمضان شریف میں مزہ آتا تھا، رونق بہت ہوتی تھی. پھر وہ کہ پہلے فریج تو ہوتے نہیں تھے، ہم نے فریج کا نام بھی نہیں سنا تھا. تو وہ ہماری گلی کے پیچھے ایک آدمی تھا، وہ بڑا سا ٹب وغیرہ لگاتا تھا، اس میں برف ڈالتا تھا اور ٹھنڈا پانی پلاتا تھا. تو ہم مل جل کے بولتے ہیں ٹھنڈا پانی پینے چلیں گے. یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہوتی تھی، ٹھنڈا پانی. برف بکتی تھی تو وہ خرید کر بھی لوگ پیتے تھے پانی ٹھنڈا. تو یوں مطلب یہ کہ ہم وہ ٹھنڈا پانی پینے جاتے ہیں، وہ کھیلتے کودتے. اب وہ کس عمر میں روزہ شروع کیا ہے یہ سب سمجھ پیدا ہوئی ہے یاد نہیں ہے. مزہ بہت آتا تھا رمضان میں. مسجدوں میں وہ سحری کے وقت درود تاج پڑھا جاتا تھا ہمارے ہاں، وہ اعلان ہوتے تھے سحری کے، یہ ایک رونق ہوتی تھی. یہ جو جن مسجدوں میں صلاۃ السلام وغیرہ پڑھا جاتا ہے نا، ان مسجدوں میں سحری کے وقت رونق ہوتی ہے. نعت شریف پڑھتے ہیں، درود تاج پڑھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں سحری کے لیے اتنے منٹ رہ گئے اتنے منٹ رہ گئے. یہ بھی ایک مطلب پر لطف ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف گیا سناٹا ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شخص یہ نیت کے ساتھ بچوں کے کپڑے خریدے کہ یہ میرا جو بھی بچہ ہے یہ پہنے گا، اس کے بعد جو میرے بچے آئیں گے پھر وہ پہنیں گے، تو اس نیت کے ساتھ اس کا کپڑا خریدنا کیسا؟ ابھی ہے شاید اس کا ایک ہی بچہ جس نے پوچھا ہوگا. اب اگر بچے کی نیت سے خریدا، اس بچے کی نیت سے، تو اب یہ خریدتے ہی اس بچے کی ملک میں چلا گیا اور یہ باپ اب اس کا امین ہے کہ اس کو کپڑے کو رکھے گا. یہ سمجھ میں آتا. اب دو بچوں کی نیت سے خریدا اور بچہ تو ہے نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے. اب اس جس کا وجود نہیں ہے اس کی طرف سے قبضہ ثابت ہوگا یا نہیں؟ کیسے ہوگا؟ یہاں یہ نہیں لگ رہا آپ کو کہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو خرید رہا ہوں، ابھی جو میں خرید رہا ہوں میرے یہ بچے پہنیں گے اور اس کے بعد جو سے بچے آئیں گے وہ پہنیں گے، تو یہ اس کی ملک تو کر ہی نہیں رہا، ملک تو کر ہی نہیں رہا. اپنی ملک میں ہی رکھ رہا ہے، خالی پہننے کا ان کو مالک کر رہا ہے، اب وہ مباح کر رہا ہے ان کے لیے. یہ جو آپ نے کہا نا، اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو خرید رہا ہے وہ اس کا مالک رہے گا، جو چاہے کرے. ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اپنی ملک میں ہر چیز، کھلونے، ٹافیاں، کپڑے، اپنا ہی جو بھی باپ خریدے وہ یہ نہ نیت کرے کہ میں بچے کے لیے لے رہا ہوں، میں اپنے لیے لے رہا ہوں. پھر بچوں کو اجازت دے کہ چلو پہنو، مگر مالک نہ کرے کہ یہ تمہارا ہے، یہ نہ بولے. کیونکہ بچے بولتے ہیں میرا ہے. ہاں تیرا ہے. اب یہ تیرا ہے کہا تو چلا گیا. سمجھ میں یہی آتا ہے تیرا ہے. اب یہ واپس کا لگتا ہے کہ امین ہو گیا، کیونکہ اس نے اب وہ الفاظ پر تو ہوتا ہے، قبول کیا تو قبول کیا، 3 طلاق تو 3 طلاق. وہ الفاظ پر تو بہت سارا دار و مدار تو الفاظ ہی پر ہے نا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طلاق سے متعلق جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں تو ہم اپنے مدنی مذاکروں میں اور اس طرح کے سلسلوں میں طلاق سے متعلق سوالات نہیں کیا کرتے، کیونکہ اس کے کافی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں. لہذا اگر کوئی طلاق یا اس طرح کے سنجیدہ مسائل ہو نا، اسے فیس بک یا اس طرح لائیو کسی بھی پروگرام میں پوچھنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ مفتیان اسلام سے رابطہ رکھیں اور ان سے براہ راست اپنے مسئلے کو ڈسکس کریں تاکہ ایک اچھا اور بہتر حل آپ کو مل سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ضرور ہے کہ جو بھی اس طرح کے مسائل ہوں معلوم ضرور کر لیا کریں مفتیان اسلام کے ساتھ، اور اس کے بارے میں کوئی رائے لے لیا کریں اور اپنے طور پر فیصلے کر کے ہاں یا نہ، یا ہوئی یا نہ ہوئی، اس طرح کے خود سے فیصلے نہ کیا کریں، نہ گھر کے بڑے بوڑھوں سے فیصلے کروائیں. اس طرح کے مسائل میں فیصلے صرف اور صرف عاشقان رسول جو مفتیان کرام ہیں ان سے ہی رجوع کر لیا کریں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. محمد کریم رضا اتاری فتح جنگ سے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح میں کیسے سرور میسر آئے, کیسے خشوع و خضوع میسر آئے, بارے میں کوئی مدنی کو ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. کھانے پینے میں احتیاط کرے. جب بھی یعنی ایک دم ڈٹ کے کھائے گا تو نیند چڑھے گی اور ڈکاریں آئیں گی اور پیٹ میں مطلب گٹر گوں اور کچھ کچھ ہوتا رہے گا, تو ظاہر ہے کہ وہ دل تو لگے گا نہیں. کم کھائیں گے اور ہلکی غذا کھائیں گے, نارمل تلی ہوئی غذائیں نہیں کھائیں گے, تو انشاءاللہ پیٹ سیٹ رہے گا تو نماز میں دل لگے گا انشاءاللہ. طبیعت صحیح ہوگی تو دل لگے گا, صحت صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر دل کہاں سے لگے گا. اور آج کل ہوتا یہی ہے کہ ہماری مطلب ہے کہ کھانے کا حساب کتاب صحیح نہیں ہوتا, اس لیے وہ تراویح میں نیند چڑھے گی اور بالکل دل جمعی نہیں ہوتی. جہاں جلدی میں جلدی ختم ہو وہاں پہنچنے کو جی چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مغرب کی نماز اگر کسی نے جو قضا ہو گئی ہیں اگر وہ ادا کرنی ہے تو کس وقت ادا کرے؟ اس میں تو صاحب ترتیب اگر ہے تو یہ ضروری ہے کہ عشاء کے فرض شروع کرنے سے پہلے یہ اپنے 3 مغرب کے فرض قضا کر لے. صاحب ترتیب جس کی 6 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں, یعنی اس پر باقی قضا ہوئی ہوں 6 سے کم. اب اگر 6 یا اس سے زیادہ قضا ہو گئی تو 6 یا اس سے زیادہ, ٹھیک ہے, 6 یا اس سے زیادہ اس پر قضا ہوئی پڑی ہیں, تو اب یہ صاحب ترتیب نہیں ہے, تو اب یہ 7ویں ہو گئی, تو اب یہ کہ پہلے یہ عشاء پڑھ لے تو حرج نہیں ہے, عشاء پڑھ لے. مگر وہ جو قضائیں ہیں یہ فوراً سے پیشتر ادا کرنی ہوتی ہیں. واجب ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو ادا کر دے. جو بھی قضا عمری ہے وہ بھی, یعنی کہ کھانا پینا کام دھندا جو ضروری کام ہوتے ہیں, ان کے علاوہ جو وقت نکلے اس میں بس پڑھتا رہے تاکہ جلدی وہ اس فرض سے فارغ ہو جائے. یوں بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو زندگی کا بھروسہ ہو بھی, گارنٹی ہو کہ 100 سال کا ہو جائے گا, تب بھی واجب یہی ہے کہ جلدی جلدی اس کو ادا کرنے, اللہ کا فرض جو وہ پورا کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر دانتوں سے خون آئے وضو کے دوران, مسور ہو دانتوں سے, تو کیا اس سے روزہ پر فرق پڑتا ہے؟ خون نکلنا یہ روزہ ٹوٹنے کا سبب نہیں ہے, البتہ خون ہاں وہ غالب آ گیا. جی برابر ہے یا زیادہ ہے, اور حلق سے اتر گیا یا کم ہی ہے لیکن حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. میں محمد حامد رضا اتاری باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی, ہم نے کل گلبئی کے روڈ پہ ایکسیڈنٹ دیکھا جو کہ افطار سے کچھ لمحے پہلے کا تھا. جلد بازی کے نتیجے میں کیا اپنی جان کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں؟ افطار سے پہلے انہوں نے ایکسیڈنٹ ایک دیکھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی کے نتیجے میں کیا اپنے جان کو اس طرح آزمائش میں ڈال سکتے ہیں, اس طرح کا سوال کر رہے ہیں. ہاں یہ مدنی منع نے ماشاءاللہ سوال کیا. اللہ کریم مسلمانوں کو راحت دے, عافیت دے. واقعی یعنی افطار کے وقت مارا ماری ہوتی ہے روڈ پہ, سنا یہی ہے کہ بہت ٹریفک, بس بھاگم بھاگ ہوتے ہیں. تو کئی بیچارے ٹکرا جاتے ہوں گے, بعض جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہوں گے, بعض زخمی ہو جاتے ہوں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ویسے یہ اصول ہے, ولا یعنی آیت کریم ہے, ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اور اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت پر پیش مت کرو. تو اس طرح کا کوئی بھی خطرے کا معاملہ ہو اس میں اپنے آپ کو یوں کدا دینا, تو یہ مطلب اس آیت کی روح سے ناجائز ہے, گناہ ہے. تو اسی طرح ایسی تیز رفتاری جس کا خود بھی سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک ہے, جیسے ون ویلنگ کرتے ہیں, خطرناک روڈوں پہ کرتے ہیں, تو
ऐसे खतरात में अपने आप को डालना ये शरअन जायज नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। औरतें जो सर पर अपना दुपट्टा या चादर वगैरह लेकर नमाज पढ़ती हैं, अगर वो दुपट्टा या चादर सरक कर पेशानी तक आ जाए तो क्या इससे नमाज में कोई फर्क पड़ेगा? मतलब ये कि कोई अपने बदन का कपड़ा आ जाता है, या जैसे इमाम आ गया मगर सजदा जमीन पर अच्छी तरह जम गया, तो ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। तो बेहतर यही है कि पेशानी बिल्कुल अपने बदन के कपड़े से ढकी हुई ना हो। अलबत्ता वैसे जमीन पर कपड़ा बिछा हुआ है उस पर सजदा किया तो कोई हर्ज नहीं है। यही मतलब दुपट्टे का भी यही होगा, औरत के पेशानी पर आ गया, जबकि कोई पर्दा करना मकसूद नहीं है ना महरमों से। जानबूझ के नहीं किया, कस्दन नहीं किया, वो बाज़ औक़ात पहना हुआ होता है तो नीचे की तरफ आ जाता है। तो बिला कस्त में मकरूह तंज़ीह का सुजूर नहीं होगा। ऊपर कर लेगी फौरन। असल में मसला ये है कि अगर आ जाए तो क्या करे, तो ऊपर कर ले फौरी। आ जाए तो ऊपर कर लेना चाहिए। अगर कर भी लिया तो नमाज वाजिबुल इआदा नहीं है, इसका दोबारा पढ़ना वाजिब नहीं होगा, गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन नापसंदीदा है कि मकरूह तंज़ीह है। जो मैंने आपको मसला बताया बाहर शरीयत में लिखा है, ये मसला मकरूह तंज़ीह के बाब में ये। तो ये इरशाद फरमाइए, देख लेते हैं इसको। ये इरशाद फरमाइए कि औरत जो दुपट्टा या चादर ओढ़ती है तो उसकी जो चादर है उसकी रंगत के हिसाब से क्या फरमाते हैं कि कितनी बारीक होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, और अगर पतली है तो क्या वो उसको डबल करके ओढ़ सकती है कि मसला हल हो जाए? हाँ, डबल ट्रिपल ओढ़ने में तो हर्ज नहीं है। अलबत्ता ऐसी चादर है जिससे बालों की सियाही यानी कि कालापन चमक रहा है, ऐसी चादर इसने नमाज में ओढ़ी है तो नमाज नहीं होगी। ये बाल छुपाना इसके फर्ज है नमाज में। तो इस तरह मतलब ये कि अब वो चादरों की बात आपने की, इस पर मुझे याद आया कि ये हमारे बड़े बड़े जो होते ना दाढ़ी और इमामे वाले भी, इनकी शलवारों के कपड़े पतले होते, बारीक बारीक होते, बदन चमक रहा होता है, इनको कभी बेचारों को पता भी नहीं होता। इस तरह नमाज थोड़ी होती है अगर रानें चमक रही हैं तो। हाँ, अगर ऊपर से कुर्ता लंबा और कुर्ते ने छुपा लिया रानों को तो नमाज हो जाएगी, वरना नमाज नहीं होगी अगर जो मुमानत की हद तक है तो। या आप अगर नोट कर लेना, ईद के लिए भी कपड़े छुपा सिलवाएंगे ना, तो ये कीमती कपड़े लेंगे तो वो बारीक मुलायम महीन और आधा नंगा करने वाले, और होश नहीं होता। ये मजहबी लोगों में, अवाम तो अब बेचारे, अब उनका तो क्या करना। ये हमारे खवास जो है ना, इनको भी पता नहीं होता, इनके कपड़े पतले होते हैं। तो अगर ऐसा कपड़ा पतला आ गया है तो इसको बाल्टी में भिगो के रख लें तो शायद ये सुकड़े रिड्यूस हो। तो भाई उसके बाद ही पतले रहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली इस तरह के कपड़ों में एक मेजॉरिटी कपड़े होते हैं जो कॉटन होते हैं, और कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना ये सिलिंग करके ही सिलाए जाते हैं, यानी पहले उसको पानी में भिगोया ही जाता है, पानी भिगोने के बाद उसको सिलिंग करते हैं, यानी क्योंकि वो खींचता है, रिड्यूस होता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। अगर सीने के बाद सिलिंग करेंगे ना तो फिर कपड़े की साइज प्रॉब्लम कर जाती है। तो दर्जी या जिसका कपड़ा है वो सीने से पहले कॉटन कपड़ा सिलिंग करता है, उसके बाद सुखाता है, उसके बाद वो कपड़ा सिया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर ये कपड़े जो है ना पतले ही होते हैं, और ये समझे कि ये फाइन क्वालिटी, बाज़ औक़ात लोग इसको समझते हैं कि बहुत फाइन क्वालिटी है, और ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा इसको पहनने का रुझान बन जाता है, और ये शायद वाकई इनको ये समझ नहीं पड़ती कि इससे इनकी वो बेपर्दगी हो रही होती है बाज़ औक़ात, जो ऐसा आपने इरशाद फरमाया। लेकिन यहाँ तो आप वाकई जो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मर्दों के लिए, लड़कों के लिए इसमें कहाँ कहाँ कितनी एहतियात करनी है, लेकिन औरतों में तो इस तरह के लिबास तो बिल्कुल जैसा कि आम है, वो तो उनको शायद ये भी नहीं अंदाज़ा होता। जैसे अभी आपने फरमाया कि बाल छुपाने के मुतालिक आपने इरशाद फरमाया, तो अब अगर इनके कपड़े इतने पतले हैं कि इनके बाजू नज़र आ रहे होते हैं, तो इनकी और जिस्म के हिस्से अगर वो कपड़ों की वजह से नज़र आ रहे होते हैं तो इनको तो ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी औरतों को। तो बेचारियां पहनती भी हाफ आस्तीन है और चुस्त कपड़े,
बहुत बुरी हालत है यार। औरतों में जितना फैशन है वो तो मर्दों में 1% भी नहीं है। सारी यानी कि जितना औरत के लिए पाबंदियां थी ना, वो मतलब उसका उलट हो रहा है। क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आती कैसे इस माशरे को सेट किया जाए, दुरुस्त किया जाए। तो शुरू से ही अगर वालिद और वालिदा, जैसे हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में देखते हैं कि हमारे छोटी बच्चियां भी आती हैं, ये कंप्यूटर बन के भी आती हैं, आपके गिर्द भी मदनी चैनल पर देखने वाले देखते होंगे। छोटी बच्चियों को अगर ये छोटी उम्र से ही ये कहे के बजाय, कभी तो बच्ची है कहने के बजाय, अगर उसको छोटी उम्र से ही इस चीज़ का आदी बनाया जाए ना, स्कार्फ का आदी बनाते हैं तो फिर आगे जाकर पर्दे का आदी बनाते हैं, तो छोटी बच्चियां बुर्के के बगैर घर से नहीं निकलती हैं। तो अगर वालिदैन की शुरू से इस तरह इनकी तरबियत का सिलसिला जारी रखें और पर्दे का जहन दें, हत्ता कि घर के अंदर भी अगर एक पर्दा और हया में रहने का जहन दें कि भाई भी होते हैं तो वालिद भी होते हैं, तो घर के अगरचे महरम होते हैं लेकिन मर्द होते हैं, तो घर में भी अगर ये बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखे और इसकी ये माइंड बना हुआ हो, जहन बना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। और ये काम माँ बाप की जिम्मेदारी है। वालिदैन जो है ना, ये सबसे पहले उस्ताद हैं, ये इसको कहते हैं मेल एंड फीमेल टीचर। तो ये माँ बाप जो है ना, ये सबसे पहले बच्चों के उस्ताद होते हैं और घर सबसे पहला मदरसा होता है। और शरीयत जो है ना, ये हमारा निसाब है। तो ये निसाब हमारे पास मौजूद है। वालिदैन को चाहिए कि निसाब सीखें। और ये जो बच्चे हैं ना, ये स्टूडेंट हैं, आपके तलबा हैं और आप इनके उस्ताद हैं। तो आपने अगर इनकी इस तरह बुनियादी तौर पर तरबियत करने की कोशिश की तो पहले खुद सीखना पड़ेगा, उसके बाद औलाद को सिखाएं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फर्क पड़ेगा। क्या फरमाते हो? हाँ, इसमें जहन नसीब ऐसा हो जाए, लेकिन वो शैतान वसवसे डाले, नफ्स, खानदान वाले, पड़ोस, शादियों में जाना बर्बादियों में जाना है आजकल। इतना बुरा माहौल होता है, इतना बुरा माहौल होता है। यानी कि अपने घर का माहौल बाजू का अच्छा होता है, लेकिन ये बच्चियां जब यहां तक कि अगर तालीमी इदारों में भी जाती है ना, वहां से भी सीख कर आती हैं, वहां से ये डायलॉग सीख कर आएंगे, चाहे वो मजहबी इदारे हों, कोई से भी हों, चाहे वो दारुल मदीना क्यों ना हो। हर जगह बच्चे तो उन्हीं घरों से आते हैं ना जहां मतलब है कि शैतान नाच रहा होता है। वो शैतान के नाच का नक्शा पेश करेंगे, हमारे बच्चे को नहीं पता हो, अब वो सीख कर आ जाएगा, घर में वही बातें कर रहा होगा। तो रुए जमीन पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इदारा हो जिसमें कोई बच्चा महफूज हो। बहुत बहुत बुरी हालत हो गई है। ईमान बचाओ तहरीक जारी रहेगी, अल्लाह ईमान सलामत रखे हमारा। बहुत बुरी हालत है अमाल का। तो वो बच्चे को अगर कोई बचाना चाहेगा, बच्ची को बचाना चाहेगा, तो वो खानदान में जाएगी, पड़ोस के घर में जाएगी, और इसने से कपड़े पहने, वाह कपड़े मैं भी पहनूंगी, अब दो इसको जवाब, अब बॉडी कर जाएगी, जिद करेगी। अगर किसी का जहन हो, लाखों में ऐसा होगा कि किसी का जहन हो, बाकी तो अपना ही जहन खराब होता है। इससे चुस्त पाजामे पहनाए जाते हैं बच्चियों को कि खुदा की पनाह। छोटी बच्चियों को बच्ची है कहकर फिर ये बड़ी होती तो वही पहन रही होती है। तो बड़ी बच्चियां भी पहन रही होती हैं, जवान लड़कियां भी वो पाजामे पहन रही होती है, बिल्कुल चुस्त। हम पहले सुनते थे टेडी कपड़े आपने भी सुने होंगे, टेडी कपड़े देखे भी होंगे। मर्द पहनता था टेडी पेंट, ये बहुत मशहूर था टेडी पेंट। लेकिन अब ये बच्चियां उस टेडी की भी टिड्डी कर दिया उसने, इतनी चुस्त होती है। हमारे यहाँ मर्दों में भी अभी चूड़ीदार पजामा ये चलता है। चूड़ीदार पजामा कहते हैं बाबा इसको, है कि जो बिल्कुल तंग होते हैं ना, ये थोड़े बहुत ऊपर से कुशादा होते हैं लेकिन नीचे से बहुत तंग होते हैं। हत्ता कि वो चूड़ीदार पजामे भी, मतलब मुझे तो इसका काफ़ी तजर्बा है कि जो यूं पाँव में नहीं चढ़ते। यानी चूड़ीदार पजामा पहनना है ना, तो उससे पहले पाँव के पंजों में आपको प्लास्टिक चढ़ाना पड़ेगा। प्लास्टिक डालेंगे ना, उसके बाद जब पजामे में पाँव डालेंगे तब वो प्लास्टिक की वजह से वो ऊपर चढ़ेगा। ये चूड़ीदार पजामे का ये इसका ट्रेंड है। ये मतलब मैं बहुत पुरानी बातें आपसे कह रहा हूँ, पता नहीं अब तो कहाँ निकल गया होगा। तो अब ये इस तरह का फैशन अगर औरतों में आ जाए, तो अब ये जितनी भी बच्चे बच्चियां इस्लामी बहनें और ये सब देख और सुन रही हैं, ये अमीर सुन्नत की इन हया वाली बातों का खुदारा दर्स लें और सिर्फ सोचे नहीं, अटेम्प्ट करें। मतलब अब ज़हन बना लें और नियत कर लें और इरादा कर लें कि अगर ऐसे कपड़े घर में हैं भी तो अब उसको फारिग करें। जैसे शलवार कुर्ता बच्चियां और औरतों का जो एक लिबास होता है वो पहने, उसके लिए भी जो भी मतलब कि बदन छुपाने की जो जगह हैं उनको उस तरह कपड़े सिलवाएं
کہ نہ گھر میں کوئی ایسا بے پردگی کا معاملہ ہو، نہ گھر کے باہر بے پردگی کا ایسا معاملہ ہو. یہ سب مائیں اگر اللہ کرے کہ مائیں اگر اپنی چھوٹی بچیوں کی اس طرح تربیت کریں نا، ہر جگہ باپ شاید انوالومنٹ کر سکے نہ کر سکے، ماؤں کو بس اللہ کرے کہ ایسی مدنی سوچ نصیب ہو جائے اور وہ خود ماں ایسی حیا والے لباسوں میں آ جائے کہ وہ بچیوں کو پھر اس طرح تربیت دے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ جس طرح دعوت اسلامی نے یہ ذہن دیا ہے نا، کیونکہ اب جو بچیاں بے باک ہو گئی ہیں، بدتمیز ہو گئی ہیں، بد اخلاق ہو گئی ہیں، یا پھر آپے سے باہر ہو گئی ہیں اور برائیاں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تو دعوت اسلامی کی کئی ایسی باپردہ بچیوں کو اور اسلامی بہنوں کو دیکھ کر پڑھی لکھی عورتیں جو میڈیکل ڈاکٹر اور اس طرح کی فیلڈ کی ہیں، وہ ان بچیوں کو دیکھ کر رش کرتی ہیں، کہتی ہیں آپ نے اپنی بچیوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اور پھر وہ دل ہی دل میں شاید اپنی بچیوں کے لیے روتی ہوں گی، کیونکہ پھر آگے جا کر اس کا نتیجہ اتنے اچھے نہیں نکلتے بے پردگی کی وجہ سے. اللہ کرے کہ یہ جو موضوع اس وقت چلا ہے ہمارا، اس موضوع پر ہمارے جو گھر کے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اب یہ سننے کے بعد اسلام بھائی کیا کرے، جا کر بیٹی کو دے دے چل تر، اب مطلب اس کا بھی کوئی ذمہ داری بھائی کس طرح کرے. بیٹی خود تھوڑی پہنتی ہے، پہنایا جاتا ہوگا نا سر، گھر والے لا کر دیں گے. یہ تھوڑی کماتی ہے کہ وہ چھوٹی بچیاں یہ خود اپنے طور پر لیں گی. ہم جس بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرتے نا، وہ بی بی فاطمہ کیسی پردہ نشین تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب ظاہری انتقال ہو گیا تو یہ رنجیدہ ہو گئی، غم مصطفیٰ سے یہ سمجھو نڈال ہو گئی، اور 6 مہینے دنیا میں حیات رہیں، صرف 6 مہینے زندہ رہیں، اور بس وہ ایسی غمگین، اب یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا. اپنے بابا جان کا ایسا غم ان کو لاگو ہوا کہ یہ کبھی مسکرائی نہیں تھی. یہ 6 مہینے میں صرف ایک بار مسکرائی تھی، اور وہ بھی کب کہ جب ان کو یہ فکر تھی کہ میرے جنازے، میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. جب ان کو یہ بتایا گیا کہ حبشہ میں اس طرح وہ میت ہوتی ہے اور ڈولی بنتی ہے اور اس طرح اس کو مطلب رکھتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ سنا کہ اس طرح کفن کا بھی پردہ ہو سکتا ہے اور یہ ترکیب ہے، اس وقت یہ مسکرائی تھی بی بی فاطمہ ایک بار. اب بتائیے ان کا پردہ کیسا تھا. اور یہ ہماری اسلامی بہنیں نادان جو ہیں وہ بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھتی ہیں، جن میں معاذ اللہ بی بی فاطمہ کو یہودی کے گھر پر جانے کا بیان ہے، جو اپنے کفن کا پردہ چاہتی ہیں، اور اس کے لیے ان کا مسکرانا ثابت ہے. ایک بار وصال ظاہری کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، وہ نعوذ باللہ یہودی کے گھر کیسے جائیں گی؟ اور وہ بالکل من گھڑت کہانی ہے، اس کی منتیں مانتی ہیں اور یہ پڑھتی ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے ان کا پڑھنا. یہ بی بی فاطمہ کی کہانی جناب سیدہ کی کہانی کے نام سے آتی ہے. اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، اسی طرح شہزادے کا سر، اور پتہ نہیں یہ اس طرح کے افسانے گھڑے ہیں دشمنان اسلام نے اور مسلمانوں میں رائج کر دیا، اور مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، اس کی منتیں مانتے ہیں. تو یہ سب غلط ہے. دیکھو جتنی بی بی جناب سیدہ کی کہانی کے پیج ہیں نا، شاید اس سے کم پیج ہوں گے یاسین شریف کے، اور اس میں حدیث پاک میں اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ جو ایک بار یاسین شریف پڑھے گا 10 قرآن کا ثواب ملے گا. تو جو اتنا ثابت شدہ عمل ہے، تو اس بی بی فاطمہ کی کہانی جو نقلی کہانی ہے، اس کے بدلے یہ یاسین شریف کیوں نہ پڑھیں؟ یہ پڑھا کریں. ہرگز یہ نہ پڑھیں. اگر یہ کہانیاں آپ کے گھر میں ہیں بھی تو مہربانی کر کے اس کو ٹھنڈی کر دیں، اس کو بھول جائیں، رب تک پڑھیے، اس سے توبہ بھی کر لیں. یہ غلط کہانیاں ہیں، ہمارا اس سے کام نہیں. تو بہرحال بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زیادہ پردہ نشین تھی. تو ان کی محبت کا تقاضا تو ظاہر یہی ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں، میری مدنی بیٹیاں، سب ان کے نقشے قدم پر چلیں. جیسے بی بی فاطمہ نے پردہ کیا، ویسے پردے کا ذہن بنائیں، نہ کہ یہ بے حیا ایکٹریس، فلم ایکٹریس اور وہ مختلف گناہوں بھرے چینلز پر آنے والی بے پردہ عورتوں کی ریس نہ کریں. بی بی فاطمہ کی ریس کریں، امہات المومنین کے جو پردے تھے ان کی ریس کریں، جو ولیات گزری ہیں
उनकी रीस करें कि ये किस तरह पर्दा करती थी और कैसी हयादार होती हैं। अब तो औरतों को शायद पता भी नहीं होगा हया बोलते किसको हैं। ये मुबालगा कर रहा हूं, ऐसी बुरी हालत हो गई है। मर्द शर्मा जाए ऐसी बातें करती हैं औरतें अब। अल्लाह करीम हमारी बहू बेटियों को हया की चादर नसीब फरमाए। कोशिश करेंगे तो नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तौबा करके कदम उठाएं, मंजिल खुदा के बढ़कर आपको कबूल कर लेगी और इंशाअल्लाह आपकी हया की चादर सलामत रहेगी इंशाअल्लाह। ये एक रिसाला है बाहया नौजवान, मकतबतुल मदीना का, इसको पढ़िए। इसमें हया के ताल्लुक से बहुत प्यारा बयान है, प्यारी प्यारी रिवायतें और हिकायतें इसमें हैं। इसके पेज 66 है और 66 यह बहुत मुकद्दस फिगर है, अदद है 66। अब वो रात होती तो मैं आपको पूछता कि कौन बताएगा, या आप भी चलो अगर कोई बताना चाहे तो। क्यों नहीं बता? हाजिरीन में से कि 66 क्यों मुकद्दस फिगर है, कौन बताएगा? 66 66 माइक, आप भी तो मेरा ख्याल है माइक वाला है कोई? भाई यही है पीछे चले भाई, इधर शख्सियात। पूछ लें माइक। 66 का जो फिगर है ये मुकद्दस फिगर है। तो ये मुकद्दस फिगर है तो इससे क्या मुराद है? मकरूह तंजीह वाला ही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महबूब अत्तारी डेरा लायार से। जी एक मिनट जी, इरशाद फरमाएं। महबूब अत्तारी डेरा लायार से। ये 66 जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का जो है हुरूफ अबजद बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला क्या लफ्ज़ अल्लाह। डालें जब तक दूसरे से पूछ लेते हैं। लफ्ज़ अल्लाह, वो लफ्ज अल्लाह, अल्लाह इसके अबजद हैं, अबजद के हिसाब से 66 अदद बनते हैं। अल्लाह तो बाहया नौजवान के पेज हैं 66। तो फिर ये 786 की क्या हकीकत है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अबजद के हिसाब से अदद बताए जाते हैं, 786 हैं। तो इसको कैसे समझाइए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह आप 786 लिख दें तो कोई मतलब किसी को ना समझ में आवे तो उसका क्या? अपनी समझ का इलाज करें और क्या। क्यों? उलमा लिखते आ रहे हैं, उलमा हमसे ज्यादा समझते हैं। तो इसमें इल्म अबजद, ये इल्मुल आदात, एक इल्म है, पुराना इल्म है, इल्मुल आदात कहते हैं। इल्मुल आदात। और हदीसों में भी इस इल्म का तस्किरा है वैसे। तो इल्मुल आदाद ये एक इल्म है, इसकी रूह से एक हरूफ के साथ साथ तेरे अलिफ के साथ इतने अलिफ का एक आया तो बा ता सा, तो यूं हर वर्ड के एक कुछ ना कुछ इसके अदद होते हैं। ये इल्मुल आदाद की सूरत में तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो बा सीन मीम अलिफ लाम, तो यूं करके तो ये टोटल इसका बनता है 786। तो ये एक ऐसी पहचान है कि जनाब इससे मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जिसको अब इल्मुल आदात की ही नहीं पता हो तो उसकी समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये बाद लोग इस पे वो सोशल मीडिया के पहले का ये बाद लोग बेचारा अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहते, इस पे भी कुछ ना कुछ बोलते रहते, पुरानी बातें हो गई। अपने पांजी करो तो सांझी थी। अब इनके जवाब आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह 786 किस तरह लिखते थे बताओ? अपने इसमें मजा आता है। वो आमतौर पर 786 यानी 786 किस तरह लिखेंगे? पहले 7 फिर 8 फिर 6 ये लिखेंगे। और आला हजरत चूंकि ये एक मुकद्दस काम था 786, तो इसको सीधे हाथ से शुरू करते थे। तो पहले 6 फिर 8 फिर 7। तो इस तरह मतलब आला हजरत, इस तरह तावीज में भी जो अदद लिखे जाते हैं सरकार आला हजरत सीधे हाथ की तरफ से शुरू करते थे। तो हर अच्छा काम जो साहिब इकराम काम हो वो सीधी तरफ से शुरू करना चाहिए।
ان کو کیا تو ان کا جواب درست جو इनको तो हमने पहले तो इन्होंने वो कुछ तवील اچھا का आदत बताया, मकसद जो भी था इनका, तो चलो इन्होंने अल्लाह ताला के लिए ताजीम के अल्फाज इस्तेमाल किए, तोहफा मैं ही दे देता हूँ, क्या करूँ। यूं मरहबा। चलो 50 रुपए का ईदी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरी बेटी 7 साल की हो गई है, किसी इस्लामी बहन का सवाल है। मेरी बेटी 7 साल की हो गई है, क्या इस पर रोजा फर्ज है? 7 साल के बच्चों पर रोजा फर्ज नहीं होता, अलबत्ता ताकत हो तो उनको रोजा रखने का कहा जाए कि रोजा रखे 7 साल के बच्चे, हिजरी सिन के हिसाब से। अंग्रेजी सिन के 7 से पहले वो हिजरी सिन का 7 साल हो जाएगा पूरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अलबत्ता ये बच्चा रोजा तोड़ दे तो इसको दोबारा रखने का हुक्म नहीं देंगे कि कज़ाब करो, और क्योंकि अब इस पर फर्ज तो था नहीं, और अगर इसको भूख लगे, खाना पानी मांगे तो दे दिया जाए। नहीं, एक तो आम रूटीन में होता है कि बच्चे मांगते हैं, खास भूख नहीं होती, तो उस पर तो कोशिश की जाए कि वो पूरा करे। बाकी अगर उसकी कंडीशन ऐसी है कि बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता तो फिर उसको दे दें। जी जी, भूख से प्यास से, जैसे गर्मी है प्यास से निडाल हो जाए, पिला दिया जाए पानी, इससे पहले कि वो छुप कर पी ले, अपनी लाज रह जाएगी ना। फिर धोखा देने की भी ट्रेनिंग होगी ना, चुप चुप के करता रहेगा तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मरकज़ औलिया लाहौर से मोहम्मद काशाना तालियत कर रहा हूँ। तो मेरे लिए सुन्नत से दरख्वास्त थी। मेरे यहाँ मदनी मुन्नी की पैदाइश हुई है, तो ये दरख्वास्त करनी थी कि उनको सिलसिला कादरिया तारिया में बैत फरमा लें। नाम नहीं बताया बच्ची का। सरकार बगदाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं अपने मुरीद बल्कि इनके मुरीदों का 7 पुश्त तक हर एक मामले का जिम्मेदार हूं। अगर मेरे मुरीद का सत्र मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में हूं तो मैं उसको छुपाने वाला हूं। मीठे मीठे स्टाइल मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन जो बाज़ मुख्तलिफ ममालिक से और कई मुख्तलिफ शहरों से मुल्क भर से आए हुए हैं, इसके साथ सरदाराबाद में एक तादाद में मौजूद आशिकान रसूल लिया में जो आशिकान रसूल मौजूद हैं, आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें और सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए दाखिल हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाए आप भी दोहराएं, इसकी बरकत से आप सिलसिला आलिया कादरिया अत्तारिया में दाखिल होंगे। और वो नाज़रीन व हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहें तो बैअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं, आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि आप हमें तौबा भी करवा दें। सैयदी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और वायदा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वाइदा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में ड्रामे,
गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वायदे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये सवाल ये आया है कि तरावी ना पढ़ने वाले के रोजे कबूल हो जाएंगे? अल्लाह कबूल करने वाला तरावी सुन्नतुल मुक्कदा पढ़नी चाहिए। अलबत्ता न रोजों के लिए तरावी शर्त है न तरावी के लिए रोजा शर्त है, दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। और लोग तरावी नहीं पढ़ी, वह ईशा भी तो नहीं पढ़ते साथ में, जो कि फर्ज है। तरावी तर्क करना बुरा है, रोजा तर्क फर्ज नमाज तर्क करना यह हराम सख्त मतलब है कि कबीरा गुनाह है नमाज ना पढ़ना। तो बहरहाल है कि तरावी ना पढ़ना भी इसकी आदत बनाना तरावी छोड़ने की, तो ये भी गुनाह ही है और बचना होगा। तरावी भी पढ़नी होगी, रोजा भी रखना होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए शर्त नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज में अगर ध्यान कहीं और चले जाए तो क्या नमाज हो जाती है? नमाज तो नहीं टूटती इससे, तो हर एक कमो सब भी कुछ ना कुछ देर के लिए तो आगे पीछे निकल जाते होंगे, फिर तो किसी की नमाज होगी ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने वो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से जो मदनी फूल दिए और वो बीबियों की कहानी वगैरह के हवाले, तो नूर नामा भी एक शायद किताब चाहे या कोई ऐसा है वो पढ़ा जाता है, तो उसके मेरे को लगता है उसके ज़िमन में ये शायद सवाल आया। ये अहमद मेमन है, इन्होंने सवाल भेजा, नूर नामा पढ़ा जाता है, इसकी क्या हकीकत है? इसका पता नहीं, इसके मालूमात नूरनामा की मालूमात इंशाल्लाह हो गई ना तो फिर अर्ज करेंगे। मुफ्ती साहब तशरीफ ले जा चुके। अगर कोई शख्स किसी का हक दबा दे तो सामने वाले को क्या करना चाहिए? अब अगर ऐसा छोटा सा हक है तो जाने दे, झगड़े ना कर इसके लिए। अगर बड़ा हक है, जैसे किसी ने 5-25 रुपए दबा दिए, तो चाहे तो माफ कर दे तो अच्छी बात है, मगर उसको इतला भी कर दे कि मैंने आपको माफ किया, एहसान रखने के अंदाज में नहीं, वैसे ही तो उसको भी चलो बेचारे को खलासी हो जाए। तो वो आपकी मर्जी पर है, वसूल करना चाहें तो वसूल भी कर सकते हैं, आपका हक है। अगर बड़ी रकम है तो ज़रा आमतौर पर आदमी माफ नहीं करता, उसके लिए उससे मुतालबा करे, उसको समझाए, और तब इस तरह केस कबाड़े की भी सूरतें बनती हैं इसमें, लेकिन उसमें फिर सबूत तहरीरी और जो भी मतलब कोर्ट पेपर और ये सब सबूत चाहिए। मगर ये कि ये फिर इसमें बाज़-औक़ात गुनाह करने पड़ते हैं, जाली दस्तावेज़ात बनाने पड़ेंगे, जाली गवाह लाने पड़ते हैं बाज़-औक़ात, तो ये सब गुनाहों के काम है। जायज़ तरीके पर कोशिश करे, दुआ करे अल्लाह ताला की बारगाह में कि उसका हक अदा मिल जाए। ये मदनी पंचसूरा में औरात तलाश करके पढ़े। बाज़ औक़ात आपस में बैठकर बात करने से भी मसला हल हो सकता है। कोई अहम लोगों को जो दोनों तरफ से तरकीब अच्छी बना सकते हो, इनको भी इन्वॉल्व करने से मसला हल हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है प्यारे इस्लामी भाइयों के पैसे इतने नहीं निकलते होते, लेकिन जब हम इसका केस करते हैं ना,
اور کیس کرنے کے بعد پھر جو اس کے اخراجات سالہ سال تک ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ شاید آپ کی مطلوبہ رقم سے زیادہ نکل جاتے ہیں، اور اس چکر میں جو آپ کا اپنا گھر، کاروبار اور دیگر چیزیں اور زندگی کا جو نظام دھرم برم ہوتا ہے، وہ ایک الگ نظام ہوتا ہے، دشمنیاں دشمنی الگ. تو جتنے بہتر سے بہتر اور سلجھی ہوئی اور ایک اچھے اور محبت بھرے انداز سے اگر کام ممکن ہے تو اس طرح پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اچھا، اس میں دیکھیں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ کسی بدماش کو بیچ میں ڈالتے ہیں، وہ اس کو دھمکیاں دے کر پیسے نکلوا دیتا ہے، پھر وہ اس کا وہ لیتا ہے جو بھی اپنا معاوضہ. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. وہ اس کو جان کی دھمکی دے گا، دو ٹکڑے گالیاں نکالے گا، ہو سکتا ہے پٹائی بھی کروائے، اور بہت کچھ گناہوں کے ذریعے وہ پیسے نکلتے ہیں، اور اس کی وہ جو بھی لیتا ہے وہ رشوت ہی لے رہا ہوتا ہے اس کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسا کام نہ کیا جائے، بلکہ وہی آسان طریقے سے، جائز طریقے سے وصول کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تعالی جیسے ابھی امیل سنن نے بدماشوں کے اور اس طرح یہ پورا ایک پروفیشن ہے، پیشہ ہے، مافیا ہوتی ہے جو پیسے کمیشن، جیسے کہ اگر کسی سے 2 کروڑ روپے وصول کرنے ہیں تو اس کی کمیشن ہوگی کہ میں 2 کروڑ روپے تم کو وصول کر دوں گا، میرے اتنا حصہ ہوگا. تو بعض اوقات آدمی یہ حصہ باندھ کر دے دیتا، پھر اس نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے ہوتے وہ ایک الگ ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ جب ایسے آدمی پیسے وصول تو کر دیتے ہیں، لیکن جس کے لیے اس نے پیسے وصول کیے ہوتے ہیں نا، پھر سمجھو کہ یہ اس کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہوتا ہے. پھر اس کو جس طرح وہ دبا رہا ہوتا ہے، بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پھر وہ زندگی بھر شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وہ فتنے کا شکار ہوتا رہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں، تو اللہ کرے کہ مطلب کہ ہم محبت و پیار سے اور اچھے طریقے سے ہی اپنے کاموں کو سر انجام دینے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب. آخر میں یہ ذرا ارشاد فرما دیے کہ دمے کے مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے کیا؟ وہ جیسا دما اور جیسی کیفیت، جان کا خطرہ ہے یا عقل چلی جائے گی، روزہ رکھے گا تو دیر میں اچھا ہوگا، مرض کی شدت بڑھ جائے گی، اس طرح کے معاملات ہوں، یا کوئی طبیب ہے جو حاذق طبیب، ماہر طبیب، اور ہے بھی خوف خدا والا، جو بات بات پہ روزے توڑوا دیتے ہیں بے باک قسم کے، کہ شریعت نے یوں نہیں بولا اور شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے، سب مولاناؤں کی باتیں ہیں. اس طرح کا جو بیوقوف طبیب ہو نا، اس سے تو دوا لیوائے بھی نہیں، وہ صحیح آدمی ہی نہیں ہے نا، وہ شریعت کو سمجھ نہیں رہا، علماء کو گالیاں دے رہا ہے، یہ کس کام کا ہمارے. تو جو خوف خدا والا طبیب ہو نا، علاج اسی سے کروانا چاہیے اور اسی کی بات ماننی چاہیے. تو وہ اگر کہتا ہے تو بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بعد میں صحت ہونے کے بعد قضا کرنی ہوگی. اچھا، وہ نور نامے کے تعلق سے وہ فتح رضویہ شریف جلد 26 میں ہے، ہندی زبان میں، ہندی میں بھی آتا ہوگا نا انڈیا میں، تو ہندی زبان میں لکھا ہوا رسالہ جو نور نامہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی روایت بے اصل ہے، اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے. بے اصل مانے گڑی ہوئی، من گڑت، نقلی، تو اس سے اس کو نہ پڑھا جائے. اب وہ ہندی نور نامہ، اب اردو نور نامے کا پتہ نہیں، شاید ایک ہی ہو، قیاس تو یہی ہے، لیکن اب ہندی کا یہ فتویٰ ہے اعلی حضرت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ دعا